अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मंचल पुलिस स्टेशन हुदूद में एडवोकेट पर हुए हमले के बाद शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर एडवोकेट्स बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा। इसी ज़िमन में नामपली क्रिमिनल कोर्ट के पास भी एडवोकेट बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया और हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हुए एडवोकेट बरादरी को हिफाजत फराहम करने के लिए क़ानून लाने का मुतालबा किया। बादजा इस दौरान एडवोकेट बरादरी के ज़िम्मेदारान ने हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आज हम लोग हमारे नामपल्ली एडवोकेट्स के 2 जने के ऊपर मंचाल पुलिस स्टेशन में जब वो कंप्लेंट देने को गए तो उनके ऊपर अटैक करे। वो सिलसिले में उन लोगों को अदर साइड जो भी कंप्लेंट पार्टी के लोग बुरी तरह का मार के कपड़ा फाड़ दिए। और ये जो हादसा अक्सर हो रहा है तेलंगाना में, जो एडवोकेट्स को तेलंगाना में 10-10 दिन को एक बार एडवोकेट्स को मारना हो रहा। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश कर रहे कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, वरना हम ऑल एडवोकेट्स तेलंगाना एडवोकेट्स पूरे हम लोग एजिटेशन पे उतरते हैं। जैसे तेलंगाना हासिल करने के लिए एडवोकेट्स जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें ना, वो इसी तरह हमारे वास्ते हम लोग भी एजिटेशन करके तेलंगाना जैसा हम लोग हासिल करें वैसे हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी हासिल करते हैं। ये भी हमारा संगारेड्डी में हमारे भारत प्रेसिडेंट संगारेड्डी का आदमी जब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए उन्होंने धरना कर रहे और निराहार दीक्षा कर रहे, सो उसको पुलिस ने भी अरेस्ट करे, उसके लिए भी हम लोग कंडेम कर रहे हैं। ये जो हादसा बार बार रिपीट हो रहे, हम तेलंगाना गवर्नमेंट से बार बार गुजारिश करें कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। जो मंचाल पुलिस स्टेशन में इंसिडेंट हुआ उसके लिए एफआईआर भी लॉन्च हुआ, यही एफआईआर कॉपी है। हम मंचाल इंस्पेक्टर से भी गुजारिश करते हैं जो आदमियां इनके ऊपर अटैक करे ना, जल्द से जल्द अरेस्ट करके कोर्ट को प्रोड्यूस करना है, उनको जस्टिस करना है। अटैक हुआ 16 एक्यूज का नाम वो लोग कंप्लेनेंट की पार्टी, इन लोग गए एक डाउरी हेरासमेंट केस के वास्ते, उनका वाइफ और उनके रिलेटिव्स अटैक करे। नाम अब तक नहीं मालूम होना है। आज हम लोग नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट एडवोकेट्स पूरे बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि गए 1 महीने 2 महीने से लगातार एडवोकेट के ऊपर अटैक हो रहा, कई लोगों को मार दिया जा रहा। कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट भी वो लोग भी बोले के आश्वासन दिए कि हम लोग जितना जल्द से जल्द हो सकता है आपके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएंगे। जैसा डॉक्टर्स को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसी तरह एडवोकेट्स को भी प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएंगे बोल के वो लोग वादा करें, मगर अभी तक वो वादा फुलफिल नहीं हो रहा, जिसका एडवांटेज लेके कई एडवोकेटों के ऊपर मारम पीटी चल रहा। कल भी हमारे जो नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के एडवोकेट्स है जैसे कि हनुमान नायक और अनिल कुमार, दोनों एक फैमिली केस में मंचल पुलिस स्टेशन में जाके इंस्पेक्टर से बात करके बाहर आ रहे तो कंप्लेंट पार्टी उन लोगों को वहाँ अटैक करके उनको सीरियस इंजरी करके उनके कपड़े पूरे फाड़ दिए। उसी तरह उनका जो गाड़ी था, कार में जिस कार में वो लोग गए थे वो कार को भी पूरा डैमेज कर दिए, वो टायर्स भी पूरा काट दिए। तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए, जिसके ज़रिए एडवोकेट अपने आप में फ्रीडम से काम कर सके। जैसा कि ये पूरा अटैक्स हो रहा उसके तरफ से एडवोकेट्स में डर है कि वो लोग करेक्ट न्याय नहीं दिला सके। यार एडवोकेट्स को ही प्रोटेक्शन नहीं है तो एडवोकेट्स का फिर ये न्याय लोगों को कैसा मिलेगा। तो इसलिए आपके ज़रिए
हुकूमत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता हमारे लिए प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। अगर ये जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम लोग पूरे तेलंगाना के एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जो आज बाइकआउट कर रहे हैं वो लोग पूरा एक एक प्रोग्राम करके धरना करके गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि एडवोकेट की प्रोटेक्शन अगर नहीं है तो इन सब कैसा मिलता। इसीलिए हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसके लिए हम हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन लेके आए और एडवोकेटों को बचाए और इंसाफ को बचाए। थैंक यू वेरी मच। న్యాయవాదులపై దౌర్జన్యాలు రోజు రోజుకు మితిమీరిపోతున్నాయి. దీనికి మేము సంఘీభావంగా ఎన్ని బైకాట్లు చేయడం అనేది చాలా కాలంగా జరుగుతున్న విషయము. అయితే మేము ఈరోజు ప్రభుత్వానికి ప్రధానంగా డిమాండ్ ఏం చేస్తామంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే మేల్కొని ఈ యొక్క అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ని తీసుకురావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని మేము గట్టిగా నొక్కి వక్కానిస్తున్నాము. అయితే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లేనిది న్యాయ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది. న్యాయం జరగాలంటే కోర్టుకి రావడానికి కూడా జనాలు రేపు జంకే పరిస్థితి ఉంది. న్యాయవాదికే ప్రొటెక్షన్ లేనప్పుడు న్యాయస్థానాలకు ఇచ్చే తీర్పులపై కూడా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. న్యాయవాదులు ఫెయిర్ అండ్ డెమోక్రసీలో ఫెయిర్గా న్యాయం జరగడానికి న్యాయవాదుల పాత్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. అయితే స్వాతంత్రం వచ్చిన నుంచి నేటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కూడా న్యాయవాదుల పాత్ర చాలా కీలకము. అయితే ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించాల్సిన చట్టాన్ని వెంటనే తేవాలని మేము న్యాయవాదుల ఎంసీసీబీఐ నుంచి ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में एडवोकेट बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा और एडवोकेट्स पर हो रहे हमले पर सख्त तनकीद की और उसकी मजम्मत की जा रही। बादशाह शहर हैदराबाद रियासत तेलंगाना में मौजूद सिटी सिविल कोर्ट में अहाते में एडवोकेट्स बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया और हमला के मुतासरों के साथ इंसाफ करने और हुकूमत पर जोर दिया कि एडवोकेट बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानून लाया जाए। देखिए एडवोकेट्स का इस ज़िमन में क्या कहना है। On behalf of the Bar Association, City Civil Court, Hyderabad, I being the General Secretary and our President and Vice President and the entire Executive Committee members, including our Sports Secretary, yesterday we have received call from the Nampally Court Bar President and also the General Secretary that their life members have been attacked at Manchal Police Station of Ibrahimpatnam while discharging their advocate duties in a bail matter. The opponent parties have taken law into their hands in the before the police station itself and brutally attacked both the advocates. We have also received complaint from the Rangareddy Court Bar Association that one Mr. Bisam Sai Kumar was also attacked at his residence. And another incident took place at Sangareddy District Bar Association where Mr. Vishnuvardhan Reddy, the bar president, is on hunger strike for the enactment of the Advocates Protection Act in view of the continuous harassments or attacks on the advocates, taking the law into hands by all the entire society for the reasons best known to them. Yesterday we called for the urgent meeting. Entire executive committee has decided that we have to condemn these brutal attacks and the unlawful arrest of a bar president, Mr. Vishnuvardhan Reddy, and immediately after giving all notices to the Honorable Chief Justice sir and also the other unit judges, we have abstained the court work today in a very peaceful manner, just expressing our grievance that this is not the proper practice either from the clientele or from the system, that they should not take the law into hands because advocates are the key persons in between the judiciary and also the clientele in the justice delivery system. And from the long time, it has been our long pending demand. Not that we will not fight for the justice, but only to see that the justice delivery system is intact. We are seeking the enactment of Advocates Protection Act. The so far till date, because of this delay, either from the government, be it the state government or the central government, for the reasons best known to them, because the judiciary being an independent organ, it is a vital organ of the constitution system. The advocates has to be protected. They should be honored as has been continued because both in the central government and state government, all the eminent persons are from the legal background only.
this bad situation has to be curbed immediately. The Advocates Protection Act has to be enacted immediately and brought into existence, and also immediate action on the culprits, because a blow on the advocate is nothing but a blow on the judiciary. Therefore, through this media, I demand the government and also the machinery that Advocates Protection has to be brought into existence, and also take immediate action on the culprits. Thank you. जिस तरह कल नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में दो वकला जब मंचाल पुलिस स्टेशन जो इब्राहिमपट्टनम के डिस्ट्रिक्ट में जो मंचाल पुलिस स्टेशन में एक बेल श्योरिटी फर्निश करने के सिलसिले में जब पुलिस स्टेशन गए थे, मुखालिफ पार्टियों ने जिस तरह पुलिस स्टेशन में उन वकला पर हमला किया, ये बेहद अफसोस की बात है। इसके लिए आज हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब मिलकर एक इल्तिजा की तमाम सिटी सिविल कोर्ट के वकला से, और आपके मैसेज पर तमाम वकला आज यहाँ पर जमा होकर ये प्रोटेस्ट किया गया। ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन कई बार वकला के ऊपर हमले हो चुके हैं। इसके लिए कई मेमोरेंडम दिए गए, कई जो है प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन इसका कोई भी जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं रहा। लिहाजा हमारे सेक्रेटरी साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने ये डिसाइड किया कि हर तेलंगाना के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके तमाम प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग रखकर इस पे खास तवज्जो करते हुए ये जो एडवोकेट्स का मामला है दिन पर दिन ये बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। जिस तरह से एक खौफ खत्म हो चुका है कि वकील के ऊपर हमला करना ये आम बात हो चुकी है। इसीलिए मैं हुकूमत तेलंगाना से खास करके जो हमारे वजीर आला अनुमला रेवंत रेड्डी साहब है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एडवोकेट्स की सेफ्टी के लिए ये जो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है इसे फौरी अमल में लाना चाहिए। ये और मैं जो है पुलिस कमिश्नर से भी जो है मैं इल्तिजा करता हूं, ये जो कुछ भी हमला हुआ इसके अंदर फौरी तौर पर एक स्पेशल टीम नाफिज करते हुए ये इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो कोई भी इस हमले के पीछे जो भी कातिल है उन्हें सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए। और मैं हमारे वकला से भी मैं इल्तिजा करता हूं कि इस तरह के जो भी मुजरिम होते हैं हम उन्हें सपोर्ट नहीं करना और उनकी तरफ से कोई बेल एप्लीकेशन नहीं डालना। उन्हें जो है इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक वकील के ऊपर हमला करने का जो है क्या क्या अंजाम होता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। నేను ఆకుల శ్రీనివాస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బార్ అసిస్టెంట్ సిటీ సివిల్ కోర్టు హైదరాబాద్కి. నా వెంబడి ఇప్పుడు ఈయన మన సెక్రటరీ గారు అజయ్ గారు, స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ మన అఫ్జల్ పాషా గారు, మేమందరం అంటే మా ప్రెసిడెంట్ గారు అందరం మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కావాలి మాకు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఇద్దరు అనిల్ కుమార్ వాళ్ళు, హనుమాన్ నాయక్ వాళ్ళు కాకుండా ప్రతిరోజు ఎవరి మీద ఒకరి మీద స్టేట్ త్రూ అవుట్ స్టేట్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ అటాక్స్ జరిగినప్పుడల్లా మేము మొన్న ఒక సందర్భంలో రెడ్ బ్యాచ్ పెట్టుకొని ప్రొటెస్ట్ చేసినాము. ఇట్లాంటివి ఇన్ఎఫెక్టివ్ అవుతున్నాయి. మేము ఇప్పుడు ఇవాళ అబ్స్టైన్ చేసినాము, ఇంకా ఎట్లనే అబ్స్టైన్ చేసుకుంటా అయితే కోర్టు వరకు జరగదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకా ఇది ఒక ఆనవాయితీగా అయిపోతుంది. దీనికోసము బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా స్పందించాలి, వాళ్ళు కూడా బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోవాలి ఈ ఇష్యూని. అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని మేము ప్రతిసారి అరుస్తున్నాము, ప్రతిసారి రావాలి, తీసుకురావాలి, ప్రవేశపెట్టాలి, అసెంబ్లీలో అంటున్నాము, పార్లమెంట్లో అంటున్నాము, అది ఏది జరగట్లేదు. జస్ట్ ప్రొటెస్ట్ చేయడము. ఈవెన్ మాకు రెగ్యులర్ అడ్వకేట్స్ అడుగుతున్నారు, మీరు ఎందుకు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఏం యాక్షన్ లేదు, ఈ ప్రొటెస్ట్ అబ్స్టైన్ చేస్తే ఏం కాదు, ఇంకేం చేయండి అని. ఏం చేయాలనేది మేము ఒక నిర్ధారణ ఒకటి చేసుకుంటున్నాము, ఒక వే కూడా చేస్తున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే దీని మీద గవర్నమెంట్ వెంటనే స్పందించాలి. ఇట్లా మేము ఈ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటూ కూర్చుంటే కాదు, వెంటనే స్పందించి అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది తీసుకురావాలి. ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఒక్కటే కాదు, ఏంటంటే అది యాక్ట్ ఒక్కటి రావడంలో ఏం రాదు, అది రావాలి, దాని వెంబడి తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ కల్ప్రిట్స్ మీద చాలా స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ తీసుకుంటే కానీ వాళ్ళకు కూడా ఒక భయం ఏర్పడదు జనాలకు కూడా. ఎందుకంటే క్లయింట్స్ మంది క్లయింట్స్ మమ్మల్ని కొట్టడము, ఒక అడ్వకేట్ ఇంకో అడ్వకేట్ క్లయింట్స్ని కొట్టడము అది కాదు. ఇది బాగా ఉండాలంటే యాక్షన్ ఎట్లా ఉండాలంటే స్ట్రింజెంట్ అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ చేస్తారో ఇంకే యాక్ట్ తీసుకొస్తారో దాన్ని మాత్రము కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో వారి మీద మంచి యాక్షన్ తీసుకోవాలి. వాళ్లకు వేరే అడ్వకేట్లు కూడా ఎక్కడ బెయిల్ వేయకుండా ఉండాలి. మేము ఏదో కొట్టినరు ఇంకో అడ్వకేట్ వచ్చి బెయిల్ వేస్తున్నాడు అట్లాంటివి జరగకుండా జరగాలి. ఇది మాత్రం కంపల్సరీ రావాలి. ఇట్లా ఊరికే మేము ప్రొటెస్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంటే కాదు, దీని మీద చాలా తీవ్రంగా స్పందించి
బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కూడా స్పందించి వీటికి రావాలి. ప్రతి జూనియర్ కోర్టులే మేము అందరం ఓటేస్తేనే వాళ్ళు అక్కడ కూర్చుంటారు. వాళ్ళు రావాలి, వాళ్ళ స్పందన ఉండాలి. సీఎం గారు దూరం ఉన్నారు, మీరైతే ఇక్కడనే పక్కనే ఉన్నారు. ప్రతి మెంబరు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అని పెడుతున్నారు, ఎలక్షన్స్ లేవు ఇప్పటిదాకా. 8 ఏళ్ళ నుంచి కూడా బార్ కౌన్సిల్ ఎలక్షన్స్ పెట్టకుండా అలాగే మొండి కేసు కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు స్పందిస్తలేరు, కొత్త వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలియదు. ప్రొటెక్షన్ అనేది లేకుండా పోయింది. మేము రోజు ఇట్లనే, ఇప్పుడు మేము జూనియర్ లోవర్ కోర్ట్ అడ్వకేట్స్, మేము రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే కానీ మా దగ్గర గడవదు చాలా మందికి. అట్లాంటి మేము అడ్వకేట్లను ఇప్పుడు ఇట్లా అబ్స్టెండ్ చేసి బాయ్కాట్ చేయడం మాకు ఇష్టం కాదు. ఇది మాకు వేరే దారి లేదు, అందుకని మేము చేస్తున్నాం ఇది. అందుకని దీని మీద గవర్నమెంట్ స్పందించాలి, బార్ కౌన్సిల్ కూడా స్పందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. राजेंद्र नगर में एडवोकेट्स की जानिब से एहतजाज किया गया और कहा कि विकला पर हमले हो रहे हैं। इसी ज़िमन में एडवोकेट्स सीनियर एडवोकेट्स के साथ इंसाफ किया जाए। सीनियर एडवोकेट वेंकट नारायण ने बादशाह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंसाफ का मुतालबा किया और उन्होंने कहा है कि बराह करम इस ज़िमन में कार्रवाई करें और इस पर तवज्जो दें। देखिए सीनियर एडवोकेट वेंकट नारायण का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। నేను ఒక తన అడ్వకేట్ పైన దాడి అనేది జరుగుతూనే ఉంది. రీసెంట్లీ మన మంచాల పిఎస్ వద్ద మరియు మన సంగారెడ్డి బార్ అధ్యక్షుని విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సార్ గారు కూడా అరెస్ట్ చేశారు. న్యాయం కోసం పోరాడే మా పైననే దాడి జరగడం చాలా హేయమైన చర్య. ఇలాంటి చర్యలు జరగకుండా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే మన అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్లుని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మా ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యంగా డిమాండ్ చేసేది అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చేంత వరకు కోర్టులో విధులు బహిష్కరిస్తామని ఈ ముఖ్యమంత్రికి ఈ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఈ విధంగా మా చట్టాల్ని వాటిని రక్షించే మా అడ్వకేట్ల మీద కూడా ఇటీవల దాడులు ఎక్కువైపోయినాయి. కాబట్టి ఈ దాడులు నిరసిస్తూ ఈరోజు రాజేంద్ర నగర్ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి మేమందరం మా యొక్క నిరసనను తెలియజేస్తున్నాం. ఇక ముందైనా ఇటువంటి దాడులు జరగకుండా చూడాలని పోలీస్ శాఖ వారికి, గౌరవనీయులైన తెలంగాణ ప్రభుత్వ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి వినతిని తెలియజేస్తూ మా యొక్క అడ్వకేట్స్ రక్షణ చట్టం ఏదైతే ఉందో అది వెంటనే అమలయ్యేటట్టు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తెచ్చి మా అడ్వకేట్స్ అందరికీ సహకారం అందిస్తారని మరీ కోరుతూ ఉన్నాం. ఇట్లు రాజేంద్ర నగర్ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स रियासत तेलंगाना में एडवोकेट्स बरादरी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अहाते में एहतजाज किया गया और तेलंगाना हुकूमत पर जोर देते हुए एडवोकेट बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क़ानून लाने का मुतालबा किया और एडवोकेट्स पर हो रहे हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। देखिए एडवोकेट्स का हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए क्या कहना है। న్యాయవాద రక్షణ చట్టం కోసం మేము పోరాటం చేస్తాం. మొన్న శాంతియుతంగా నిరాహార దీక్ష చేయడం జరిగింది. మరి దాన్ని కూడా భగ్నం చేస్తూ నిన్న రాస్తారోకో చేయడం జరిగింది. దాన్ని కూడా భగ్నం చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇది జరుగుతూనే ఉండగా మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్లో మళ్ళీ న్యాయవాదుల పైన వాళ్ళ దౌర్జన్యం జరుగుతూనే ఉంది. మళ్ళీ ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకం జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మాకు రక్షణ చట్టం కావాలి, మమ్మల్ని మేము రక్షించుకోవడానికి మాకు రక్షణ చట్టం కావాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని అనేక సార్లు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇలాంటి దుశ్చర్యను ప్రభుత్వం చూసుకుంటూ పోతూనే ఉంది. కానీ మళ్ళీ వాళ్ళకు ఎప్పుడు మనసు కరిగి మాకు రక్షణ చట్టాన్ని అమలు చేస్తారేమో అని మేము ఆశిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మాకు కూడా రావాలి. స్త్రీ పురుషులు అనే భేదం లేకుండా మహిళల పైన కూడా అనేక అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఆ క్లయింట్లలాగా వచ్చి మమ్మల్ని కూడా కొట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సంఘటనలు అనేకం జరుగుతున్నాయి కదా. కాబట్టి మేము ఈ పోరాటం చాలా సీరియస్ గా చేయాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము. ఎందుకంటే ఇది వచ్చే వరకు, సాధించే వరకు అందరం సంఘటితమై మళ్ళీ ఈ రక్షణ చట్టాన్ని సాధించుకునే వరకు అందరం పోరాటం చేస్తామని మా సోదర న్యాయవాదులు, సోదరి మనులు అందరం కలిసి మళ్ళీ చట్టం వచ్చే వరకు నిరంతరం కృషి చేసి చట్ట సాధనకు మాకు కృషి చేస్తామని మేము తెలియజేస్తూ, న్యాయవాదులకు మనకు ఒక చట్టం రావాలని మన సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఏ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఉపవాస సత్యాగ్రహం చేశారు. దాన్ని పోలీసులు సత్యాగ్రహాన్ని
భగ్నం చేశారు. అందు గురించి మేము నిన్న రాస్తారోకో కార్యక్రమం చేసినాము. ఈరోజు కూడా స్ట్రైక్ చేస్తున్నాము. ఇంత జరిగినా కూడా ఇక్కడ సత్యాగ్రహం చేస్తుంటే కూడా అసలు రీసెంట్లీ నిన్ననే మళ్ళీ మన న్యాయవాదుల మీద దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఈ ఘటనను చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి. మనకు న్యాయవాదులకు ఒక రక్షణ చట్టం ఉండాలని మనం పోరాడుతున్నాము. అసలు మన గురించి మనం పోరాట చేయడానికి పోలీసులు ఆపడం ఏంటి? అసలు ఇది ఎంత అన్యాయమో. అసలు అన్యాయం జరిగితే మనము పోరాడి వాళ్ళకి న్యాయం ఇప్పిస్తాం, కానీ అసలు మనకే అన్యాయం జరగడం అంటే చాలా దారుణం. ప్రభుత్వం చాలా త్వరగా స్పందించాలి. మనకు ఒక చట్టం రావాలి, న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం కావాలని మనం ప్రభుత్వానికి కోరుతున్నాం. చట్టాన్ని సాధించే సందర్భంగా మా సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయిన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు గత 3 రోజుల కింద నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తే దాన్ని పోలీసు వాళ్ళు పర్మిషన్ లేదంటూ అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా మా న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టం అంటే ఆ న్యాయవాదుల రక్షణ చట్టాన్ని ఆపడానికి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా చేస్తుందనే దానికి నిదర్శనము. ఇలా ఈ రక్షణ చట్టం గురించి ప్రయత్నిస్తూ ఉండగానే నిన్న కూడా నాంపల్లి కోర్టులో కానీ నార్కర్నూలు కోర్టులో కానీ న్యాయవాదుల మీద దాడి జరిగింది. ఈ దృష్టిలో ఉంచుకొనన్నా ప్రభుత్వం స్పందించి న్యాయవాదుల చట్టానికి రూపకల్పన చేయాలని కోరుకుంటూ, రూపకల్పన వాళ్ళు కనుక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే మాత్రం ఇది ఇంతింతయి పట్టుడింతయి దేశమంతా పాకి ఈ రక్షణ చట్టం వచ్చే వరకు న్యాయవాదుల అందరం కూడా సంఘటితమై పోరాడతామని తెలియజేస్తున్నాం. సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రెసిడెంట్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు దీక్షా శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు. అట్టి శిబిరాన్ని ఒక 5 గంటల లోపల పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి అభ్యంతరం తెలిపి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి నిరసనగా నిన్న విధుల బహిష్కరణ చేయడం జరిగింది సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ లో, మరియు సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం బార్ అసోసియేషన్ లో విధుల నిర్వహణ బహిష్కరించడం జరిగింది. అదే విధంగా ప్రతిరోజు దాడులు జరుగుతున్నాయి. మేము దీక్ష ప్రారంభించిన నెక్స్ట్ డే నిన్నటి రోజు హైదరాబాద్ లో 2 ఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి నాంపల్లి కోర్టు అడ్వకేట్ పైన, నాగర్ కర్నూల్ అడ్వకేట్ పైన దాడి చేయడం జరిగింది. మేము న్యాయం కోసం పోరాడే అడ్వకేట్స్ కి మాకు న్యాయం జరగడం లేదని దీక్ష ప్రారంభించినాము. పోలీస్ వాళ్ళు ఇటువంటి చర్యను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఇటువంటి న్యాయవాద రక్షణ చట్టం వచ్చేంత వరకు నిరంతరంగా మేము కృషి చేస్తూ ఇలాంటి పోరాటాలు చేస్తామని మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. గత 17 సెప్టెంబర్ నాడు సంగారెడ్డి బార్ ఆధ్వర్యంలో మరి 45 గంటల అంగ స్ట్రైక్ కోసం కూర్చుంటే పోలీసు వారు చాలా అత్యుత్సాహం చూపించి మేము రోడ్ సైడ్ పెట్టుకున్న శిబిరాన్ని 6 గంటల ప్రాంతంలో తొలగించారు. ఇది పోలీసు వారి యొక్క అప్రజాస్వామ్య చర్యగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే శాంతియుత ధర్నా చేసుకోవాలని రాజ్యాంగం చెప్తున్నది. మేము చేసి ఉపవాసం చేయిస్తున్నాం, దాన్ని కూడా భగ్నం చేసిరు. మరి దానికోసం కాకుండా ఈరోజు నిన్న కూడా కొన్ని దాడులు జరిగినాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా కోర్టులోని నిన్న విధులు బహిష్కరించడం, జిల్లా వ్యాప్తంగా బహిష్కరించారు. అది జరుగుతుండగానే నాగర్ కర్నూలులో, హైదరాబాద్లో, నాంపల్లిలో న్యాయాలపై దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక ఉపేక్షించే లేదు. నాగర్ కర్నూలులో అయితే నాయక్ అనే అక్కడ ఒక అడ్వకేటు, ఆయన మరి ఇంట్లో పడుకున్నప్పుడు కక్షిదారులు వాళ్ళ వ్యతిరేక వర్గం వచ్చి ఆ ఇంటికి తాళం వేసి లాక్ చేసి ఆ ఇంటి పైన మరి టర్పంటాయిల్, కిరోసిన్ లాంటిది పోసి తగలబెట్టి ప్రయత్నం చేసేది. ఆ వాసన వాళ్ళు లేచారు కాబట్టి బతికిపోయారు, లేకపోతే వాళ్ళు సజీవదనం అయ్యేవారు. ఈ విధంగా ఇక్కడ పోతే కోర్టు పైన క్లయింట్ కోసం పోలీసులు వెళ్తే మరి బయటికి రాగానే అల్లరి ముక్కలు వచ్చి అటాక్ చేసారు. పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు బతికిపోయారు. అక్కడ అది వేరే ప్లేస్ అయితే అక్కడ 2 శవాలు వేసేటి. ఈ విధంగా మేము అడుగుతున్నాం, గతంలో అడుగుతున్నాం, ఇప్పుడు అడుగుతున్నాం, మాకంటూ రక్షణ చట్టం ఇవ్వండి, ఇస్తే రక్షణ చట్టం ఇవ్వండి, లేక మాకు కూడా లైసెన్స్ గన్లు ఇవ్వండి, లేకపోతే గన్నా చట్టమా నిరూపించుకోండి. ఎందుకంటే మాకు ఇస్తే సాధన అయితే మాకు చట్టం ఇవ్వండి. తలా అడ్వకేట్ ఎన్రోల్మెంట్ కానీ గన్ ఇవ్వండి, మేము చూసుకుంటాం. ఇక మీరు ఒక ఎట్లుంటుందంటే పరిస్థితి ఉంటుందంటే మాకు ఇయ్యక సాధన మేము గన్ తీసుకుంటాం, మాకు లైసెన్స్ ఇవ్వండి. లేదు మీరు ఇంత ఏదో ఒకటి చేయండి, మాకు లైసెన్స్ గన్నా లేకపోతే చట్టమా. అట్లా కేంద్రం రాష్ట్రంలో చట్టం డ్రాఫ్ట్ అయి ఉన్నది. వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, అక్కడ మోడీ గారు కానీ, అందుకు కేసీఆర్ కానీ దీని ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. వెంటనే ఆ డ్రాఫ్ట్ బిల్ ఇచ్చేస్తే చట్టం అయిపోతుంది, దాని ద్వారా మన రక్షణ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. కాబట్టి ఈరోజు మేము చేసిన ఒక వినూత్న కార్యక్రమం చేసినాం. ఈరోజు మా యొక్క
హక్కును హరిస్తున్నారు అని చెప్పి, మా స్వేచ్ఛను హరిస్తున్నారు అని చెప్పి, మాకు ఇచ్చే రాజ్యాంగం ఇచ్చే హక్కును హరిస్తున్నారు అని చెప్పి మా చేతులకు తాళ్ళు కట్టుకొని సంఖ్యలు వేసుకొని నిరసన వ్యక్తం చేసినాం. నిన్న రసరోగ ఇష్టం, మొన్న ఎక్కడ విధంగా ప్రపంచ దేశంలో ఎక్కడ విధంగా మరి మేము 48 అవర్స్ చేసి సిద్ధం ఉన్నాం, చేస్తాం కూడా. మీరు ఈ విధంగా శాంతియుత శిబిరాలను తొలగిస్తే ఇవి యుద్ధ శిబిరాలు అయిపోతాయి. న్యాయవాదుల యొక్క సంఘటిత శక్తి దాదాపుగా మా సభ్యులు 60,000 మంది, మా కుటుంబ సభ్యులు 4,000 మంది, 4 ఇంతలంటే 2 లక్షల మంది రోడ్డు మీదకి వస్తే ప్రభుత్వం పీటలు కదిలిపోతాయి. మా సాధన అద్దుంటుంది. మేము బెంచ్ అండ్ బార్ అని చెప్పి అడ్వకేట్ల మంది రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం చెప్పి మేము చాలా చాలా మంచిగా నిర్వహిస్తున్నాం. పోలీస్ వారు రోడ్డు పైన ట్రాఫిక్ చూస్తే క్లియర్ శాతం కాదు, జామ్ అయితే గంటకు వస్తారు. న్యూ బస్ స్టాండ్ సంగారెడ్డిలో ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర రోడ్డు పైన అరటిపల్లి మనం తీయ శాతం అయితే వీళ్ళకు అంబేద్కర్ చౌక్ సాక్షిగా ఎస్పీ గారు మొదట అక్కడ ఉన్న ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేయండి, అడ్వకేట్ రండి. ఖబర్దార్ మీరు ఈ విధంగా వస్తే మీ గేటు తాకుతాం. ఈ విధంగా అణిచివేస్తే ఎస్పీ గేట్ ముంగడ పికెటింగ్ చేస్తాం. ఈ అత్యుత్సాహం అవసరం లేదు, కేసులా పెట్టుకో, సిద్ధం ఉన్నాం, ప్రాణ త్యాగం సిద్ధం ఉన్నాం, కేసుల లైట్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు సహకరించండి, దయచేసి కరెక్ట్ రిపోర్ట్ పంపండి. మీకంటే గన్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి, మీకు చట్టం ఉన్నది, మీకు రక్షణ, మాకే రక్షణ ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పటికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు 3 రోజుల పాటు ఏది జరిగిందో అన్ని బార్ అసోసియేషన్లు కూడా మా యొక్క భార్య యొక్క 40 మంది అరెస్ట్ చేసినారు. వారికి మద్దతుగా ఇవ తెలంగాణ మొత్తం ప్రతి బార్ అసోసియేషన్ తీర్మానంలో సంగారెడ్డి పేరున్నది. 109 బార్లు జరిగిన సంఘటనలో ప్రతి బార్ల వాళ్ళు సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ అక్కడ అధ్యక్షుడిని అరెస్ట్ అంటే పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా అందరి పేరు వస్తుంది. ఇది సంగారెడ్డి అనేది ఉద్యమాల పురిటిగడ్డ. తగ్గేలేదు. ఆఫ్టర్ ఫెస్టివల్ తప్పకుండా మేము కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తాం. హైదరాబాద్కి వెళ్తాం, అక్కడ చేస్తాం. అవసరం ఉంటే ఢిల్లీ చేతిలో హైకోర్టు పెద్దలతో మాట్లాడి జంతర్ మంతర్ ఉద్యమించి దానికి సంగారెడ్డి బార్ అసోసియేషన్ నాయకత్వం వహిస్తుంది. ప్రత్యేక బయలుదేరుతాం. సత్తాభిషం ఏందో కాబట్టి మేము ఇంతకాలం ఎవరి కోసం పోరాటం చేసాం. రాజ్యాధికారం కర్ణాటక మా యొక్క మా అడ్వకేట్ గాంధీ గారు స్వతంత్ర పోరాటం చేసిండు. మేమందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాటం చేసాం. మా యొక్క హక్కుల కోసం, మా ప్రాణరక్షణ కోసం, మా యొక్క ప్రత్యేక చట్టం కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 41 ACR రిపీట్ కొడుతూ ఉన్నాం. మా యువనాయకులకు అన్నం జరుగుతున్నది. ఈ చాలా డిమాండ్ ఉన్నాయి. ఈరోజు మాత్రం చేసింది మా యొక్క రక్షణ చట్టం కోసం చేస్తున్నాం. ఇది విశ్రమించలేదు. మేము పోలీసు వారు అయిపోయింది అనుకుంటారు. ఏ క్షణమే మెరుపుదాడి చేస్తాం, జాగ్రత్త. ఏమందరూ ఎవడు భయపడలేదు. ఇక్కడ నాయకత్వం అందరూ పగడబంది నాయకత్వం ఉన్నారు, ఏం భయపడలేదు, ఒరిగలేదు. మా మహిళా మనకు సిద్ధం ఉన్నారు. మేము తప్పక సుఖం చూపిస్తాం. పర్ఫెక్ట్ పంపించండి, పర్ఫెక్ట్ నివేదికేయండి. మాకు న్యాయం జరిగే వరకు మీ నివేదిక అవసరం, మీ ఇంటి రిపోర్ట్ అవసరం. కాబట్టి మాకు అందరూ సాంఘీభావం చెప్పి ప్రతి బార్ అసోసియేషన్కు 109 బార్ అసోసియేషన్లు మాకు సాంఘీభావం తెలిపినాయి. మేము ఆన చెప్తున్నాం. ఇవే సాంఘీభావంతో కాకుండా ఈ సంఘటన శక్తమై మరి ఉద్యమాన్ని శ్రీకారం చుట్టక ముందే మరి పోలీసులు ఇలాంటి అణచివేత ధోరణి అందుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మోడీ గారు కానీ వెంటనే ఆ చట్టం మా ముఖాన్ని పడేయండి, ఉద్యమాలు ఆపేస్తాం. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।